kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debt as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Feel it in the air right now. It's all around, I see it everywhere. It's the power, yeah, God's power. It's the power to move any star. It's the power to heal your broken heart. It's the power, yeah, God's power. So don't hold back, no, don't hold still. God is here and He is real. Take 4 steps to the left, to the left. 1, 2, 3, 4. Turn it around and move to the right. 1, 2, 3. Now take tiny little jumps forward to the front. 1, 2, 3, 4. 4 jumps back, but you better look back. 1, 2, 3, 4. Now freeze. And everybody clap your hands. Now stop. I feel it in the air right now. It's all around, I see it everywhere. It's the power, yeah, God's power. It's the power to move any star. It's the power to heal your broken heart. It's the power, yeah, God's power. So don't hold back, no, don't hold still. God is here and He is real. Take 4 steps to the left, to the left. 1, 2, 3, 4. Turn it around and move to the right. 1, 2, 3. Now take tiny little jumps forward to the front. 1, 2, 3, 4. 4 jumps back, but you better look back. Let's do it all again right now. Take 4 steps to the left, to the left. 1, 2, 3, 4. Turn it around and move to the right. 1, 2, 3. Now take tiny little jumps forward to the front. 1, 2, 3, 4. 4 jumps back, but you better look back. 1, 2, 3, 4. Now freeze. And everybody clap your hands. Now stop. If you wanna know how far my love can go, just how deep
특히 오늘 교회에서 하나님께 예배 드릴 수 있어서 감사합니다. 예배하는 모든 사람들 축복해 주세요. 우리의 죄를 깨닫게 하셔서 회개하고 우리 용서해 주세요. 우리 삶의 주인인 내가 아닌 하나님이 되기 기도합니다. 우리 주인 되어주세요. 이제 그 유스로 올라가는 아이들 함께 해주세요. 새로 올라가는 아이들도 children에서 생활할 수 있도록 인도해 주시고 우리 children 더욱 하나님 찬양하게 해주세요. 하나님 오늘 김영동 목사님 말씀을 인도해 주세요. 오늘 말씀으로 우리가 영적으로 성장하게 해주시고 우리가 이 말씀을 들을 때 악한 영 방하지 않게 보호해 주세요. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Today's scripture, Exodus chapter 32, verse 4. 출애굽기 32장 4절 말씀. Page 104, NIRV. He took what they gave him and made it into a metal statue of a god. It looked like a calf. Aaron shaped it with a tool. Then the people said, Israel, here is your God who brought you up out of Egypt. 우리 친구들 안녕하세요. 반갑습니다. 한 주 잘 지냈나요? 벌써 주일입니다. 오늘 이 주일 아침에 누구보다도 먼저 하나님을 찬양하며 예배 드릴 줄 아는 모든 초등부 친구들 되기를 축복합니다. 우리 함께 구호 외치면서 시작해볼까요? 준비! 시작! I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. 오직 예수님만을 따라가는 모든 초등부 친구들 되기를 축복합니다. 우리는 계속해서 가스펠 프로젝트 5가로 들어와서 이제 세 번째 말씀 시간이에요. 우리가 저번 시간에 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 하나님의 법, 이 10계명을 주신 것을 보게 되었고요. 오늘 말씀에서는 이 10계명을 주시고 있는 이 상황 가운데 그들이 하나님이 아닌 우상을 섬기는 모습을 보게 될 거예요. 어떤 내용인지 먼저 비디오 클립 보고 돌아올게요. Moses was on Mount Sinai for 40 days and 40 nights. While God met with Moses, the Israelites at the bottom of the mountain were getting impatient. They began to wonder, where is Moses? What has taken him so long? Is he still alive? The Israelites went to Moses' brother Aaron. Make us a god to lead us, they said. We don't know what happened to Moses. So Aaron collected gold from the people and made a statue of a calf that they could worship. God saw what the people were doing and he was angry. I will destroy these people, God said. Moses said, remember the great promise you made to Abraham, Isaac, and Jacob. You promised to give them as many offspring as there are stars in the sky. You promised to bless them and give them land. So God did not destroy them. Moses went down from the mountain carrying 2 stone tablets on which God had written the laws. Moses got closer to the camp and saw that the people were dancing before the golden calf. So he threw down the stone tablets, smashing them at the bottom of the mountain. Then he destroyed the golden calf. The next day, Moses went back up the mountain to talk to God. These people have sinned against you, he said. Please forgive their sin. God told Moses to return to the people and lead them. When the time comes, I will punish them for their sin, God said. God sent a terrible sickness to the people because they worshipped the golden calf. God continued to meet with Moses and give him laws and instructions. One morning, Moses went up the mountain to meet with God. God came down in a cloud and he said, "The Lord is a compassionate and gracious God, but he will not leave the guilty unpunished." Moses bowed down and worshiped God. "Lord, please go with us," he said. "Forgive our sin
and accept us as your people. Moses acted as the people's mediator, standing for them before God. Moses could not do anything to make up for their sin, but we have a better mediator, Jesus. Jesus paid for our sin on the cross and stands for us before God. When we trust in Jesus, our sins are forgiven. 우리 친구들, 오가의 전체 말씀은 우리에게 어떠한 질문을 던진다고 했죠? 예배는 무엇일까요? 라는 질문을 던진다고 했어요. 예배는 무엇이라고 했죠? 우리 친구들 함께 모션을 취하면서 외워보길 원합니다. 준비, 시작! Worship is celebrating the greatness of God. 자, 위대하신, 전능하신 하나님을 찬양하는 것이, 높이는 것이 예배라고 배웠어요. 우리 친구들, 목사님이 말씀하기 때문에 예배를 지키는 것이 아니라 하나님을, 예수님을 너무나 사랑해서 기쁨으로 예배드리는 우리 모든 초등부 친구들 되기를 축복합니다. 우리 친구들 지난주 말씀 기억하나요? 하나님께서는 이 애굽의 법으로 살았던 이 400년 동안 애굽에 살았던 이들을 구원해 주셨어요. 이스라엘 백성을 구원하시고 하나님께서는 하나님의 법 10계명을 모세를 통해서 말씀해 주셨어요. 자, 우리 친구들 1계명에서 10계명의 말씀 기억하나요? 자, 첫 번째 말씀 뭐였나요? 나 외에 다른 신을 섬기지 말라라고 말씀하셨어요. 유일한 하나님만을 섬길 것을 말씀하고 계세요. 자, 두 번째, 어떠한 형상도 만들지 말라고 하셨어요. 우상을 만들지 말 것을, 섬기지 말 것을 말씀해 주셨어요. 세 번째, 하나님께서는 나의 이름을 망령되이 여기지 말라. 하나님의 이름을 높일 것을 말씀하셨어요. 네 번째는 우리가 늘 하나님께 예배하는 것처럼 안식일을 거룩하게 지킬 것을 말씀해 주셨어요. 1계명부터 4계명까지는 하나님에 대한 말씀이에요. 자, 5계명부터 10계명은 누구에 대한 말씀일까요? 바로 사람에 대한 말씀이에요. 자, 첫 번째가 뭘까요? 5계명은 뭘까요? 바로 너의 부모를 공경하라요. 우리가 부모님을 공경할 것을, 사랑할 것을 말씀하고 있는 거예요. 자, 여섯 번째 뭐죠? 살인하지 말라. 다른 사람을 허팅하지 말라라고 말씀하세요. 일곱 번째, 바로 간음하지 말라. 우리 친구들에게 적용할 수 있는 것은 남자와 여자가 결혼해야 된다는 것. 또한 이 남자와 여자가 결혼해서 사랑할 것을 말씀하고 있는 거예요. 자, 여덟 번째가 뭐죠? 바로 남의 것을 훔치지 말라, 도둑질하지 말라라고 말씀하세요. 아홉 번째는 거짓말하지 말 것을 명령하셨어요. 마지막 10번째는 뭘까요? 우리의 마음의 시작이라고 볼 수 있어요. 남의 것을 탐내지 말라, 마음의 욕심을 갖지 말라라고 하나님께서는 명령해 주셨어요. 자, 하나님께서 모세에게 이 놀라운 하나님의 법들을 허락하고 계실 때 산 밑에 있던 이스라엘 백성은 어떤 상황 가운데 있었을까요? 모세는 하나님께 말씀을 듣고 있었고 이스라엘 백성들은 모세가 하루가 지나도 이틀이 지나도 열일이 지나도 20일이 지나도 계속해서 기다리는데 모세가 오지 않는 거예요. 어땠을까요? 마음 가운데 불안함이 있고 두려움이 생기기 시작했어요. 자, 우리 친구들 가운데 학교에서 어떤 친구들은 엄마가 픽업하거나 아빠가 픽업하러 오는 친구들이 있을 거예요. 만약에 학교가 다 끝나고 엄마 아빠를 기다리는데 엄마 아빠가 오질 않아요. 10분이 지나도 30분이 지나도 1시간이 지나도 엄마 아빠가 오지 않는 거예요. 그러면 우리 친구들은 아무 차나 타고 갈 건가요? 아니죠. 이 이스라엘 백성은 어땠을까요? 이스라엘 백성은 모세를 기다리다가 마음이 너무나 불안했어요. 모세를 더 이상 기다릴 수가 없었어요. 아론이 이스라엘 백성의 그 두려워하는 모습을 보고 이렇게 말했어요. 너희들에게 금들이 있지 않냐? 그 금들 다 가져와 봐! 라고 말했어요. 우리 친구들, 여기서 말하고 있는 금들은 어디서 가져온 거죠? 하나님께서 애굽에 있을 때 하나님께서 10가지 재앙으로 그들을 구원하실 때 하나님께서 그 모든 금들을 허락해 주셨어요. 너희들 제발 좀 가라. 애굽 사람들이 제발 좀 이스라엘 사람들 나가라고 말하면서
그들이 원하는 모든 금붙이나 귀한 것들을 다 줬어요. 하나님의 말씀처럼 하나님께서 그 모든 것을 허락하신 거예요. 다시 말하면 하나님께서 그 모든 것을 허락하셨는데, 그 금들을 모두 허락하셨는데, 그 금들을 가지고 이스라엘 백성은 무엇을 만들었을까요? 하나님께 예배드렸어야 되죠. 근데 그 금들을 가지고 우상을 만들었어요. 금송아지를 만들었어요. 그리고 아론은 이야기합니다. 이 금송아지를 바라보면서, 자, 이스라엘 백성, 우리를 구원하신 분이 바로 이 금송아지 하나님이시다 라고 이야기했어요. 아니, 어떻게 이렇게 말할 수 있죠? 하나님께서 분명히 이스라엘 백성을 400년 동안 이 종살이하고 있었던, 이 애굽에 있었던 그들을 놀라운 방법으로 구원해 주셨는데, 아니, 지금 하나님께서 모세에게 하나님의 법을 말씀하고 계신데 그들은 하나님의 말씀을 듣지 않고 하나님과의 그 약속을 깨버리고 우상을 섬기고 있는 거예요. 하나님이 아닌 다른 신을 섬기고 있는 거예요. 우리 친구들, 하나님의 마음이 얼마나 아팠을까요? 우리 친구들과 목사님이 만약에 약속을 했어요. 방금 약속을 했어요. 그런데 우리 친구가 방금 약속했는데 목사님이 방금 약속을 깨버렸어. 우리 친구들의 마음이 어떨까요? 너무나 아프지 않을까요? 아니, 어떻게 이럴 수 있어? 이러지 않을까요? 더러는 화가 날 수 있어요. 하나님의 마음이 그랬어요. 아니, 분명히 약속하셨어요. 하나님은 너희들을 하나님이 약속하신 그 놀라운 하나님의 땅, 가나안 땅으로 인도하실 것을 말씀하셨는데 그들은 하나님의 약속을 어기고 하나님을 섬기지 않고 곧바로 우상을 섬기게 된 거예요. 하나님의 마음은 너무나 아팠어요. 그리고 모세에게 이야기해요. 내가 너의 이 모든 이스라엘 백성들을 다 없애버리겠다. 없게 하겠다. 그리고 아브라함부터 시작하는 것이 아니라 모세, 너로부터 새로운 민족, 새로운 나라를 만들겠다라고 말씀하셨어요. 자, 모세는 어떻게 했을까요? 하나님, 너무나 좋은 아이디어입니다. 아브라함부터 시작되는 것이 아니라 하나님의 약속이 거기서부터 시작되는 것이 아니라 나 모세, 나로부터 큰 민족을 만들어주세요 라고 말했을까요? 아니었어요. 너무나 다른 말씀을 말하고 있어요. 모세는 이야기했어요. 하나님, 만약에 애굽 사람들이 이 소식을 안다면 얼마나 웃겠습니까? 하나님이 애굽에서 놀랍게 구원해놓고 이 산에서 이 모든 하나님의 백성을 죽였다라고 하면 그들이 얼마나 비웃겠습니까? 하나님, 그러지 마십시오. 하나님, 기억해 주십시오. 하나님의 약속, 그 언약을 기억해 주세요. 하나님의 약속, 그 언약이 뭐였죠? 아브라함에게 말씀하신 것처럼, 이삭에게 말씀하신 것처럼, 야곱에게 말씀하신 것처럼 자손을 이 별과 달과 같이 많게 하시겠다고 하나님의 그 약속을 말씀하신 것처럼, 하나님, 이 백성이 어리석고 연약하지만 늘 죄 짓지만 하나님, 아브라함에게 약속하셨던 것처럼, 이삭에게 약속하셨던 것처럼, 야곱에게 말씀하셨던 것처럼 하나님의 약속을, 언약을 지켜주세요 라고 기도했어요. 자, 하나님은 어떻게 했을까요? 이스라엘 백성을 다 없게 했을까요? 다 죽였을까요? 아니었어요. 하나님께서는 그 언약대로, 약속대로 그 약속을 지키셨어요. 하나님의 화를 돌이키셨다라고 12절 말씀에서 얘기하고 있어요. 자, 우리 친구들, 우리는 어떤 사람들이죠? 목사님과 친구들이 방금 약속해도 우리는 약속을 깨고 죄 짓는 사람들이에요. 하나님 말씀을 보고도 뒤돌아서면 하나님의 말씀을 기억하지 못하는 사람들이에요. We are so unfaithful. 우리는 신실하지 못해요. 늘 주님 앞에 넘어지고 늘 죄 짓는 사람들이에요. 하지만 우리의 하나님은 어떤 하나님이시죠? 우리의 하나님은 God is faithful. God is faithful. 하나님은 늘 신실하신 분이세요. 늘 변함없으신 분이세요. 하나님의 약속을, 하나님의 말씀을 계속해서 지키시는 분이세요. 영원토록 그 말씀을 지키시는 분이세요. 하나님의 말씀을 의지하길 원합니다. 우리 친구들 함께 예배 드리고 있어요. 우리 계속해서 예배에 대해서 배우고 있어요. 하나님의 말씀을 지키며 살아가길 원해요. 그 지키는 것이 어떤 목사님이 얘기했으니까, 부모님이 얘기했으니까, 선생님들이 얘기했으니까가 아니라 목사님이 처음에 얘기한 것처럼
하나님을 너무나 사랑해서 예수님을 너무나 사랑하기 때문에 내가 기쁨으로 그 말씀을 지킬 수밖에 없는 우리 모든 초등부 친구들 되길 원합니다. 하나님께서는 우리를 너무나 사랑하셔서 죄 가운데 있는 우리를 바라볼 수 없어서 예수님을 이 땅에 보내주시고 예수님이 그 모든 죄를 감당하시고 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 말미암아 우리에게 영원한 생명을 허락하셨어요. God is faithful. 늘 신실하신 하나님께서 그 하나님의 말씀을 예수님으로 완성해 주신 거예요. 하나님의 그 사랑을 바라보며 늘 예수님만을 따라가는 모든 초등부 친구들 되기를 축복합니다. 목사님 잠깐 기도하고 마칠게요. 하나님 감사합니다. 하나님, 우리는 늘 넘어지고 실패하지만 하나님은 하나님의 말씀대로, 약속대로, 언약대로 늘 하나님의 말씀을 지키시는 하나님임을 바라봅니다. 하나님, 하나님의 말씀을 의지할 수 있는 우리 아이들 되게 하여 주시옵시고 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있는 우리 아이들 되게 해주세요. God is faithful. 하나님의 신실하심을 바라봅니다. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.